जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु आज हूँ जनवरी मास 15 तारीख गुरुवार। तो आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखि नवा ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। प्रथम अपडेट रोचे ईरान खराब परिस्थिति भितर भारतीय दूतावास सेठारे रहुतबा भारतीयों एक गुरुत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करिछि। एथिरे ईरान थिबा समस्त भारतीय नागरिकों को यथाशीघ्र देश छाड़ा परामर्श दि जाइछि। कुहाଯାଇଛି जे सेमाने ईरान छाड़िबा पई जे कोनोसी उपाय व्यवहार करिपारिबे। परिस्थितिर गंभीरता को दृष्टि रखी तेहरान ले थिबा भारतीय दूतावास स्पष्ट करिसंति जे ईरान ले उपस्थित भारतीय छात्र तीर्थयात्री व्यवसायी एवं पर्यटक माने यथाशीघ्र विमान किंबा अन्य उपाय रे चली जिबा उचित। दूतावास नागरिक मानकु प्रदर्शन किंबा भिड़ स्थान दूरे रहिबाकू परामर्श देइचंती। परवर्ती अपडेट रोची ओडिया भाषा रे एवं समस्त सरकारी काम सबु विभाग और जिलापालंकु राज्य सरकारंकर चिठी। ब्लॉक रु राज्य स्तर पर्यंत सरकारी कार्य ओडिया रे हेबो बोली सूचना रोची। समस्त नोटिस विज्ञप्ति पत्र विनिमय इत्यादि ओडिया रे हेबो बोली चिठी रे उल्लेख रहिछि। खिलाफ कले तागिद सहित कारण दर्शाओ नोटिस जारी हेबो बोली सूचना रहिछि। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षरु पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। परवर्ती अपडेट रोची आसंता 2 दिन राज्य में शीतर लहरी रहिबो। उपकूल ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशा रे प्रबल शीत अनुभूत होई पारे। कटक जगतसिंहपुर अनुगुल झारसुगुड़ा खोर्धार अधिक शीत रहिबो बोली तथ्य रहुछि। सुंदरगढ़ पुरी केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर और कोरापुट रे प्रबल कुहुड़ी देखा देई पारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। परवर्ती अपडेट रोची सुभद्रा योजना को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसी। आसंता 18 तारीख भितर सुभद्रा टंका मिलिबा नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइचंती। वर्तमान पर्यंत सुभद्रा योजना रे मोट 4,57,681 जन महिला सामिल होई सारिचंती। तांको भितरु नुआ करी 1,78,398 जन महिला को सामिल करा जाइछि। जो माने कि प्रथम थर सुभद्रा किस्ती माने 5,000 टंका पाइबे। तेबे प्रथम एवं द्वितीय किस्ती रु बाद पड़िथिबा 2,55,265 जन को एथर सुभद्रा योजना रे सामिल करा जाइछि। सेमाने एथर एका बेलेके दुईटी किस्तीर बा 10,000 टंका पाइबे बोली तथ्य रहुछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार अभियोग शुणाणी परे 24,018 जन हिताधिकारी मानकु सुभद्रा योजना रे सामिल करा जाइथिबा उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैचंती। सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय किस्ती आपनको महिला दिवस बा मार्च मास 8 तारिख रे प्रदान करा जिवो। परवर्ती अपडेट रोची जलेश्वर थाना चालंती गाँव रे अघटन। निया पुथुबा बेले चुली रे पड़ी 2 मासर शिशु गुरुतर। असावधानता बशत एभली घटना घटिथिबा जणा जाइछि। सूचना अनुसार मंगलवार दिन बालेश्वर जिलार जलेश्वर थाना अधीन रे थिबा चालंती ग्राम रे एही घटना घटिछि। निया पुथुबा बेले मां कोळरू खसी पड़िला 2 मासर शिशु। निया झुलरे पड़ी शिशुपुत्र गुरुतर। बालेश्वर जिला जलेश्वर थाना चालंती गाँव रे अभावनीय घटना घटिछि। गुरुतर शिशु को प्रथमे जलेश्वर हॉस्पिटल एवं परे अवस्था संकटापन्न हेबारु बालेश्वर जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर करा जाइछि। प्रबल शीत दाउरु रक्षा पाइबा पई तारान हेम्ब्रम को परिवार सदस्य अगणारे थिबा चुली रे निया लगाई पाखरे बसिथिले। तांकर स्त्री मध्य छुआ को धरी चुली पाखरे बसिथिबा समय रे मार असावधानता बशत पिलाटी चुली रे पड़ी जाइथिला। तुरंत चुली भितरु पिला को परिवार लोके उद्धार करथिले। शिशु शरीरर अर्धाधिक अंश पड़ी जाइछि। परवर्ती अपडेट रोची मकर संक्रांति रे अघटन। श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर बड़ महास्नान। रक्तचिटा पड़िथिबारु महाप्रभुंकर बड़ स्नान होइछि। एथिपाई 1 घंटा साधारण दर्शन बंद थिला। श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर अवकाश नीति शेष हेबा परे जय विजय द्वार निकट रे रक्तचिता पड़िथिबारु महाप्रभुंकर बड़ महास्नान होइछि। परवर्ती अपडेट रोची बिक्री होइथिबा शिशु कन्या को कटक रु उद्धार कला भंडारीपोखरी थाना पुलिस। तो गतकाली भद्रक जिला भंडारीपोखरी थाना बयाबनापुर ग्राम रे एक दंपति मासकर शिशु कन्या को बिकी देइथिले। जेजेमा पई फेरिला नातुणी। भद्रक रे बिक्री शिशु 2 दिन पर कटक रु उद्धार होइछि। भद्रक जिला भंडारीपोखरी थाना पुलिस सहायता रे कटक रु शिशु को उद्धार करा जाइछि। परवर्ती अपडेट रोची SIR पई ओडिशा प्रस्तुत। फेब्रुआरी 2027 रे राज्य रे त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेबो। या पूर्व ओडिशा रे भोटर तालिकार स्वतंत्र सघन संशोधन प्रक्रिया शेष करी नुआ भोटर तालिका अनुसार निर्वाचन प्रस्तुत करने को
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେଲା ଆଉ ଏକ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା। ନୂଆ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କଲେ ସରକାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଭାଗ ହୋଇ ଗଠନ ହେଲା। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରହିବ ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ। ନୂଆ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ 14ଟି ଥାନା। ଏଥିରେ 5 ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଏବଂ 2ଟି ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସର୍ଭେ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର। ବିଏମ୍ସିର 3 ମଣ୍ଡଳରେ 3ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ନାବାଳିକାକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାବାଳିକାକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦାଦାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଧୂସୁରୀ ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜେଜେବାପା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନାବାଳିକା ଝିଅଟିର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଗାଈ ଗୁହାଳକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅଟିର ମୁହଁରେ ହାତ ରଖିବା ପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯିବାର ଭୟରେ ନାବାଳିକା ଝିଅଟି ଘରେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିନଥିଲା। ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁକିଛି କହିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଆରେଡି ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମାଞ୍ଜାସୂତା ଆତଙ୍କ। ମାଞ୍ଜାସୂତା ଲାଗି ଜଣେ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୀନାବଜାର ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ମାଞ୍ଜାସୂତାରେ ଯୁବକଙ୍କର ନାକ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିରୋଧ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ। 15ରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳା ନ ଗଲେ 16 ତାରିଖରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ବସ୍ ବନ୍ଦ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିପା ଭାଇରସ୍ ଆଲର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ନର୍ସ ନିପା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଜ୍ୱର ହେବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଗଳା ଦରଜ, ଡାଇରିଆ, ବାନ୍ତି, ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କୋମାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବା ସହିତ ସଂକ୍ରମିତ ଘୁଷୁରୀ ଏବଂ ବାଦୁଡ଼ି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର। 2025ରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 5.15 ମିଲିୟନ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନରେ ଯାତାୟାତ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବର୍ଷ ଏତେ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିନଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳର କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 84କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 3 ଅଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍, ସ୍ୱିଗି, ଜୋମାଟୋ ଭଳି ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଡେଲିଭରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମାଞ୍ଜାସୂତାରେ ବେକ କଟି ଆହତ ହେଲେ ଯୁବକ। ବେକ କଟିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ମାଞ୍ଜାସୂତା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଡିସିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ। ମାଞ୍ଜାସୂତା ବିକ୍ରି ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ବୁଲି ବୁଲି ମାର୍କେଟର ଅନେକ ଗୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାଞ୍ଜାସୂତା ବିକ୍ରି ପାଇଁ କଟକଣା ରହିଛି, ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଏଭଳି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ମାଞ୍ଜାସୂତା ବିକୁଥିବା ଦୋକାନୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ 500 କୁକୁରଙ୍କ ହତ୍ୟା। ଅମାନବୀୟ, ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ମାରିଦେଲେ। ପ୍ରାଣଘାତୀ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ 500 କୁକୁରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନୃଶଂସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୁକୁରଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଜନା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ 500 କୁକୁରଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଗଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
15 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି 2026 ପ୍ରଥମ ଆଇସିସି ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ବିରାଟ କୋହଲି ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କୋହଲି ଦିନିକିଆରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ଚାଲିଛି କାରଣ ଖୋଜା। ସ୍କୁଲରେ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି 197 ପିଲାମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପାଣି ନମୁନା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନିୟମରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଟିବ ପଏଣ୍ଟ, ରବ୍ଦ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ, ମହଙ୍ଗା ହେବ ବୀମା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେନାଲ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଣିକି କେବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଚାଲାଣରେ କାମ ସରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ପକେଟ୍ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଉପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସହିତ ଗାଡ଼ିର ବୀମା ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ତେବେ ଜୋରିମାନା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସରୁ ପଏଣ୍ଟ କଟାଯିବ। ଓଭର ସ୍ପିଡିଂ, ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବା ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସରୁ ପଏଣ୍ଟ କଟାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଯଦିଓ ପଏଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ପାର କରିଯାଏ ତେବେ ଲାଇସେନ୍ସ ରବ୍ଦ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ସେହିପରି ଗାଡ଼ିର ବୀମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅଧିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଏବଂ ପେନାଲ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକ ରୁହେ ତେବେ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଭାବେ ଗଣନା କରିବେ। ଫଳରେ ଗାଡ଼ିର ବୀମା ନବୀକରଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଓ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଚାଳକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ବୀମା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁରକ୍ଷିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାକିଂ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଭୋଗୀ ଉତ୍ସବ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ବାଣ ଫୁଟି 4 ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ୟଦୁସାହିରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରକୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। 9.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଘୁଞ୍ଚିଲା ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ତାରିଖ। ଜାନୁଆରୀ 27ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 22ରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନେଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ନେତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ଚଳିବନି ବାବୁଗିରି, ବ୍ୟବହାର ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବାବୁଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଲେଜକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ କର, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। କଲେଜ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏଥିସହିତ କଲେଜ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ହେଉଛି ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ହାଇୱା ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଖୋଲିଲା ଗୁମର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କମିଲା ନିଟ୍ ପିଜି କଟଅଫ୍। 9,000ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଟ୍ ପିଜିରେ ଅଧିକ କଟଅଫ୍ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଇଏମ୍ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସ୍କୋର ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇଦେଲେ କଟକ ସହରବାସୀ। କଟକ ଆକାଶରେ ମାଞ୍ଜାସୂତା ଯୁକ୍ତ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଯାଉଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି।
ମାଞ୍ଜାସୂତା ଲାଗିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ। ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମାଞ୍ଜାସୂତା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କଟକବାସୀ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କଟକ ଆକାଶରେ ମାଳମାଳ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଟୋକନ ସମସ୍ୟା, କଟନୀ ଛଟନୀ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। 150 କୁଇଣ୍ଟାଲ ତଳକୁ ଧାନ କିଣା ହେଉଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3100 ଟଙ୍କା, ବାକି ଚାଷୀ ପାଇବେ 2300 ଟଙ୍କା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ବୟାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେଡି କହିଛି ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ ନେଇ ସରକାର ଫେଲ୍। 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଲରଙ୍କ ପାଖରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇନାହିଁ। ଜବାବ ରଖି ବିଜେପି କହିଛି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଦେବା ପରେ ଧାନ ଚାଷ ବଢ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ କହି 24 ବର୍ଷ ଧରି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେଇ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରେଲୱାନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କଲେ ଏବେ 3% ରିହାତି ମିଳିବ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ସୁବିଧା ରେଲୱାନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍। ରଖନ୍ତୁ 10,000 ଟଙ୍କା, 5 ବର୍ଷରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଚାହିଁଲେ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସୁଧ 6.7% ମିଳିଥାଏ। 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଜମା ରାଶିର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ମାସିକ SIP କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷକୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ତ ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ 20ରୁ 25% ଆପଣମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି PM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ ଭିତରେ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଜମା ରେକର୍ଡ ଭେରିଫାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଭେରିଫାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,32,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,44,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତ ଯାହାକି ସୁନା ଦର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1470 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଆବାସ ଘର ମିଳିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ତ ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 37 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 34 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି 40,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବଜେଟ୍ ହେବ। ତ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପରେ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ କି ନାହିଁ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ହେବାର ଥିବ ତାହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ମିଳିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ST ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏ ସ୍କିମ୍ର ନାମ ରହୁଛି ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 28 ଫେବୃଆରୀ 2026। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି scholarship.odisha.gov.in। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମାଗଣା ରାସନ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି 2 କେଜି ଗହମ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଗହମର ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଚାଉଳ କମ୍ ପାଇବେ, ତା ଜାଗାରେ 2 କିଲୋ ଗହମ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। এই ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ଏଟା ବିହାରରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ବିହାରର ପାଟନା ସରକାର ଏନେଇ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯାହାଫଳରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 2 କିଲୋ ଗହମ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର 500ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି।
ଜଣେ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେପରି ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ 15 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଲାଗି ଜଣଙ୍କର ବେକ କଟିଲା। ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାମୁଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯୁବକ ଆହତ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।